كأنهم في للخير مكتوبا كأنهم في من شدة العزم لا من شدة يدانا بك خير من ما فيه لازم الذي خير خير من الدنيا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم والأقارب عندهم كالتمثيل فلا يؤمن القرآن والكلام لا يكون من عن حروف الأمان عن فليكره بمن نوى عجب الذنوب وعبده سنابل وسكام فأقوى في تركنا والرأي فقالوا سحر وقالوا سرعان اللهم صل وسلم وإذا البينات لم تغن شيئا فالتماس الهدى أعلام والباب ولكن انظر على من فما تقول قوم عيسى عاملهم قوم موسى الذي عاملتم كل نفاق صدقوا صدقوا وكذبتم فهم لو يعادنا بقولكم دوايا
والله يرحم جمعنا بفضله ولا يعملنا بقسط عدله ببركة هذه الختام الرسل إمام المتقين والأبرار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الخير رب العالمين. بسم الله. سورة الزهر. بسم الله. سورة الزهر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين فلا إن تصبروا وتتقوا ويؤتكم من فورهم هذا تدعون آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله يرفع طرفا من الذين كفروا أو ينبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم 122 سورة آل عمران. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا ورازقنا وباعثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وللنعمة علينا من الشهيدين وله من الذاكرين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم تبنا إليك وندمنا يا وهاب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء لصدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وكفارة لسيئاتنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا واستعملنا به سرا وعلانية. اللهم واشف به مرضانا وعاف به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا وتمم به نعمك علينا شاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3 آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف
من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Masyarul hadirin, tuko kwenye masiku matakatifu. Utakatifu wake hausemeki. Ramadhani yote ni takatifu, lakini ikifika 15 la pili, basi hapo ndiko kilele cha Ramadhani. Mambo matukufu yote yalitokea wakati huu. Badri ilitokea siku hizi. Fathi Makkah ilitokea siku hizi. Wafati ya Sayyidina Ali ilitokea siku hizi. Kwa hivi, na Mwenyezi Mungu anatuambia tuzikumbuke siku takatifu. Hakuna watu bora baada ya mitume kama ahlul badri, na imetajwa katika sura 2 kwa kirefu sana. Surat Al-Imran leo aya hizi, na imetajwa katika suratul Anfali, na imetajwa katika suratul Hajj, kuonesha uzito wa jambo kama hili na kuwataja watu wema. Tanzilur rahmat, teremka rehma, hususan ahlul badri. Kwa hivyo kaida ya darasa hii, ikifika siku kama hizi, watu waeleza zile fadhail na kueleza ile wakati Badr. Badri ni nini? Badri ni mahali penyewe. Paka wapi? Mahali penyewe pako karibu na Madina. Kulitokea nini? Kulitokea vita vya kwanza vya Kiislamu. Makureshi kuja kutaka kupigana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukapigana vita vya kiajabu. Je, walikusudiana kupigana? Makureshi walikusudia, Waislamu hawakukusudia. Mtume alipofika Madina, ikawa watu wataka kulipiza kisasi, kutaka vita. Mtume akawaambia, la, kufu aidiakum wa aqimu sala, fungeni mikono yenu, kwanza swalini, swala iwangie ndani yenu, mpaka mfike wakati ile swala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Msije mkapigana bila dhamiri, msije mkapigana kwa chuki, msije mkapigana kwa kuwa mmepokonywa mali yenu. Yataka mupigane
kuiweka kilma cha Mwenyezi Mungu, kalimatullahi hiya al-ulya. Mwenyezi Mungu akawateremshia aya ya kwanza kuambia mwaweza kupigana. Kwa sababu gani? Kwa sababu mmedhulumiwa. Ilipoteremka aya hii, Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa sasa amepewa ruhusa kutukua mali yao, kwa sababu wametoka Maka, wamepokonywa kila kitu. Uislamu haukubali unyonge namna hii. Uislamu hakuna ati kumpiga mtu kofi la hapa kisha nikakupana kitaya cha pili ukanipiga. Fa in aqabtum faaqibu bimithli ma uqibtum. Tamu kwa tamu. Umenipiga nitakupiga. Sasa Mtume akatoa sharia. Sharia ilikuwa ni kipote. Cha kwanza ilikuwa ni cha Sayyidina Ali, ilikuwa Abu Sufyan wakipita kwenda Sham, wakenda wasiwapate wakawashapita kwenda Sham. Kapita kipote cha pili cha Hamza bin Abi Talib na watu 12 20 hivi kwenda kushika msafara. Abu Sufyani akawa una hadhari, ikawa washapita sehemu za Madina waelekea Maka, wakarudi kuonesha ilikuwa lengo si vita, ni kupokonya wale mali. Kwa nini? Bi annahum dhulimu. Mwenyezi Mungu aliwaambia kwamba nyinyi mmedhulumiwa, wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, na Mwenyezi Mungu yuko kwa nusuru ni muweza. Lakini hawakutaka kwenda kupita mipaka. Kapitwa kikosi cha tatu Dhul Ashira kikiongozwa na Abdullah bin Jahsh. Hapa ukatokea mapambano baina ya Makoreshi na Waislamu. Akapigwa mmoja katika wa Makoreshi akauawa, na ilikuwa katika Ashhurul Hurum. Na mmoja akashikwa kama mateka. Waliporudi Mtume akawalaumu sana, vipi nyinyi mkapigana mkawaua wale? Na ilikuwa tarehe 1 Rajab, ni Ashhurul Hurum. Sasa Makureishi wakapata mbinu kubwa sana ya kusema Muhammad apigana katika mwezi ya mitakatifu. Katika miezi ile huwa hakuna vita. Mwenyezi Mungu akateremsha aya, akaambia, mwaliona hili ni jambo kubwa sana la kuwa mtu atauawa katika Ashhurul Hurum, hamulioni la kuwatoa watu na kuwaziwilia watu kuingia msikitini?
Sasa lile likawa, kutoka hapo washahisi kwamba Muhammad yuko tayari. Mtume akarudi, kwa sababu washasikia Mwenyezi Mungu ashasema nini. Mwenyezi Mungu ashawaambia udhina lilladhina yuqataluna, Mwenyezi Mungu ametoa ruhusa kupigana, biannahum dhulimu, kwa sababu walidhulumiwa. Wa inna Allaha, na hakika Mwenyezi Mungu, ala nasrihim, wa nusuru la kadiri, ni mweza. Sasa Abu Sufyani ametoka, alikuwa na hadhari kutoka mwanzo, na walikuwa lazima wapite Madina kwenda Sham, kwenda Syria, ndio biashara zao. Hawana namna yoyote, hawana namna yoyote ya kutopita Madina. Walipita Madina, Mtume akasikia, akaunda watu, akamwambia yoyote ambayo kwamba una kipando twendeni. Watu walikuwa 313. Maausi walikuwa ni 59. Khazraji walikuwa ni wengi, kwa sababu Maausi wakaa nje ya Madina, na walikuwa pale wakati ule Mtume aliposema twendeni, walikuwa hawako, walikuwa karibu 59 wakatoka. Male Khazraji walikuweko karibu 70 na kitu. Na Muhajirina wakatoka kama 70. Ikawa watu 317, 313. Mtume akatoka kwenda kufuata msafara, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa watu 3 kwenda kuangalia msafara uko wapi. Mmoja akarudi akaombea, ya Rasulullah, msafara ushapita wenda Syria, na umetoka Syria ushapita Badri waelekea Maka. Said bin Zaid na mwenzake walikwenda, wakenda hawakuja na habari. Wakija na habari, vita vishapiganwa. Wao walikuwa wakitajasas kwenye jangwa lile. Abu Sufyani alipoona kwamba, na alikuwa na hadhari kama kurabu, na kutoka mwanzo washaanza kushambuliwa, kwa hivyo walikuwa na hadhari kubwa sana. Aliposikia Mtume amekuja na watu, sasa ikawa balaya. Abu Sufyani akamtuma mtu aitwa Dhamdham al-Ghafari. Hawa ni watu ambao kwamba wakitoa habari, wakilipwa kufanisha vita na kutia moto, propaganda. Abu Sufyan akamwambia, nataka uende Maka ukaiharikishe Maka.
mpaka watu watoke wote waje watunusuru. Dhamdham akatoka na farasi wake mpaka Maka. Ilipokuwa yuko na safarini huku Maka, Atika ni shangazi yake Mtume, Atika binti Abdul Muttalib, akaota kuna jabali limepanda katika jabali Abi Qubais. Lile jabali Abi Qubais limepasuka, limekatika vipande vipande, vimeteremka, vimeingia katika kila nyumba. Akaona ndoto ile ni mbaya sana, akamwambia Abbas ndugu yake. Baada Abbas hajasilimu hapo, hajadhihirisha Uislamu wake. Abbas ameketi kwenye Darun Nadwa, pembeni maharam kulikuwa na sehemu ikiitwa Darun Nadwa. Wenyewe wale Sanadidi wakifanya ndio baraza yao. Abu Jahl akamwona Abbas, akamwambia Abbas, sura zako si mzuri wewe leo. Akamwambia bwana, mimi Atika ameota jabali limepasuka, limevundika vipande vipande juu ya jabali Abi Qubais, limeteremka vipande vyote, vimeingia katika kila nyumba. Jabali Abi Qubais ni pale kwenye msikiti, kulikuwa na jabali zamani. Sasa limeondolewa lile jabali, wafalme wamejenga mahoteli yao. Jabali ambalo kwamba lilikuwa na tarehe turathi kubwa sana, majabali matakatifu, wakaenda kujenga mahoteli yao. Abu Jahl akamwambia Abbas, sasa nyinyi Banu Abdul Muttalib mtaka kuleta mtume mwanamke? Sisi tumemkataa Muhammad wa Banu Hashim mwanamume, sasa mtaka kuletea mwanamke? Abu Jahli akaondoka akamwata Abbas. Abbas akaenda nyumbani, akashambuliwa sana. Mtu akutukana namna ile, wamuogopea nini? Wewe wamuogopa Amr bin Hisham? Akatoka Abbas kwenda kupambana na Abu Jahli kwa ile maneno ndio. Akamuona Abu Jahl kwa mbali msikitini, na pale pale Dhamdham aingia, ya Banu Abdi Shams, ya Banu, akahuzitaja zile mbari zote. Watu wote wakashtuka. Abbas akashtuka, ile ndoto sasa. Yule akazunguka na huku akiwanaji, uweni watu ambao kwamba tarehe itawasema nyinyi mkitoweza kuzuia mali yenu. Muhammad ameashika mali yenu. Akija akapanda mpaka Jabal Abi Qubais, watu wote wakusanyika wakamsikiza Dhamdham. Dhamdham huku asema, huku akata mashati na huku yualia. Kumbe zile zote ni ma-acting hiyo, ashalipwa yule. Hata kwenye siasa watu walipa watu, ukamwona ni mtu mkali kweli kweli, nini ashalipwa. Na hutumika, ikitumika kwenye jahilia vitu hivyo.
Pale pale kukaitishwa mitingi. Sasa tufanye nini? Watu wote wakasema kila mmoja wako tayari. Kafanywa mitingi ili watu wote watoke na watoe ngamia, watoe na mapesa. Kuna watu hawakukubali kwenda. Abu Lahab ni mmoja. Abu Lahab aliogopa ile ndoto ya Atika, leo ndio yenda kufa. Na Umayya bin Khalaf akaogopa, kwa sababu Umayya bin Khalaf wakati mmoja Saad bin Muadh alikuja Maka na walikuwa na alaka mzuri ya kibiashara, akahushukia kwake Umayya bin Khalaf, akamwambia mimi nitakwenda haram. Kenda akamwambia toka mchana hapa, manake hakuna fujo sasa hizi. Akaenda mtana, Saad bin Muadh Sayyid al-Ausi akaenda akatufu, mara akapambana na Abu Jahl. Akamwambia nyinyi ni watu wa Yathrib? Akamwambia naam. Nyinyi watu waliopagawa na Muhammad? Akamwambia sisi hatukupagawa, sisi tumefuata haki. Akamwambia lau kama si Umayya, mimi nangalifanya ya kufanya juu yako wewe. Akamwambia fanya, mweke kando Ubay bin Khalaf, kwa sababu mimi namsikia Muhammad akisema kwamba wewe na fulani akakuamua pale, aliposikia maneno yake akababaika sana. Akifika nyumbani ana tahara, amwambia mkewe, bwana mambo Muhammad asema talimu. Muhammad akisema si ashabul awalina, si ngalu zake, baba sisi tumtulia ngalu zake, asemalo huwa akatuliza. Sasa ilipotokea vita, akaisha kwenda kaupele hayailendo ambiwa maombi yangu yako. Ilipotoka habari kwamba yeye endi Abujahla akamwambia Ukba bin Muawidh, bana habari ya watu wawili sasa mbele. Ukba mkatamela ukimna kwambia ndio kusema hivi amwana. Ukba akaja pale Darul Nadwa na mkutano kwa Sanadidi Quraysh, manake ni hospitali katika kubwa sana Quraysh, mtu na senti zake, mtu na watoto, mtu na kila kitu. Ukba wa mtetezi na mzuri nani sema kutoka
kushuta pale baada kwa yeye ndio kwanza kuja watu wafika watu na mmoja na ngamia rasuli ajali, kwa sababu kila siku wapita ngamia kwa wanawake na tembo anakwenda picnic. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anajua kuna kutokea nini. Baada ya kutoka Mtume niwenda Badri pale Madina, karibu kilomita 120 toa Saad na Waqqas Sayyidina Ali kwenda mtahassis wagenda wakamshika Mtume akamwambia nyinyi watoka hapa sasa Kureshi kabisa, wakampiga kisha wakamshika. Mungu wake bado wakajanai kwa Mtume swali kupiga tunakupiga salamu wapeleke kwa sababu huyu tumemshika, lakini ndoga zake za matata. Sema huyu akamwambia kweli, nyinyi mkampiga, alikuambia urongo kamata. Tunakuuliza hakuna mia kukulisha urongo watu wengi siwezi kuongea wala chakula chao ngamia kumi. Tumesema ni nani na nani hawataka kuongea sana. Makureshi wamekuja, manake kiini cha Makureshi wamekuja aflaku kijini kabijaa, manake maini ya Makureshi ndio wao. Sasa Mtume lazima naye ajitayarishe na watu wake. Watu wamekwenda kukula, tumekawambia je, jamani, ima ni jeshi, ni vita au ni msafara? Jawabu kwa Rasulullah sisi tumelia msafara. Akapiga akambii mara mbili, mara ya tatu pale bali Mwenyezi Mungu akamwambia, kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi, kama Mungu alikutoa nyumbani kwako kwa haki, wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun, kuna wengine hawataki hapo. Akainuka Mikdadi akamwambia Rasulullah, sisi tuko na wewe, hatutokuwa kama watu Banu Israili wakamwambia Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun, nenda wewe na Mola wako ukapigana ili kuingia Kudsi. Nabii Musa akamwambia,
allati kataba Allahu lakum, yeye mwenyewe akabaina fiha kuja kalaina wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka, nenda wewe na Mola wako kapigana. Kabla sisi atakwambia kama aliwaambia Nabii Musa na kuwaambia na watu wake, sisi tutapigana sisi. Akauliza tena, ashiruni Saad bin Muadh akamwambia Rasulullah, watu fikiria sisi maanswari. Akamwambia hivi na naam. Akamwambia basi wewe mlango wakwambia tuingie katika barika la maji kwenye moto utaingia na wewe, sisi tutaingia kwanza. Sisi tuko hamu na watoto wetu na watoto zetu, tutakufa sote kwanza, kisha wewe upatikana. Akasharisha sana mno. Sasa watu wakaingia ndani wako tayari, manake kwenye zita mpaka watu kwanza kuinoa zile fikra za watu, akasinoa fikra ziko tayari kabisa. Mwenyezi Mungu awaambia, lau tawaadtum lakhtalaftum fil mi'ad, lau kama mlipanga nyinyi na watu wa Maka kuja kupigana Badri, hayangalikuwa. Lau tawaadtum walakin liyaqdi Allahu amran, Mwenyezi Mungu amepitisha amri kana mafula iwe lifanyike, liyahlika man halaka an bayina wa hadiya man hadiya an bayina, aangamie mwanakuangamia waziwazi na ahwike waziwazi. Walau arakahum kathiran lafashiltum, lau nyinyi mngaliwaona wale Makureishi, manake Mwenyezi Mungu aliwafanya wale Waislamu walipoingia Badri na wale waliingia wakawaona kidogo, Mwenyezi Mungu akawaonesha wale Waislamu kwa wale kidogo, wakaambiwa na moto mtapambana. Walau arakahum kathiran, kama ungeliwaona ni wengi, lafashiltum, mngelikimbia. Lakini ni amri ya Mwenyezi Mungu, wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Mwenyezi Mungu akafika pale, Mtume akawa sasa angalia mahali gani pa kuweza kupiga kambi, mahali gani pa kupiga kambi. Akenda wapi? Akenda sehemu sawa, mmoja katika muhajirina na Ansari akaambia Rasulullah, hapa kupiga kambi ni Madina, ni vitimbi au ni mahili au ni katika mkakati ya kivita? Akaambia si mikakati ya kivita wala si mahili. Kwa sisi tunaona sisi tumepata kiendelee kuona wapenda Mungu kwa wingi sana na maana jana. Sasa waona sisi tuko
na joto la Arabuni ndio kuna mlima ni joto. Ile kutia shaka na nini, na kesho ndio vita. Pale Mwenyezi Mungu jioni yake, thumma anzala alaykum min ba'di ghamin amanatan wa asra. Baada Mwenyezi Mungu aliteremsha amani ndani ya vifua zao, akateremsha na mvua, maji yakajaa kwenye birika, wakaoga, wakafanya kila kitu, tena na kitu kubwa kidogo amanatan. Mwenyezi Mungu alisituliza zile roho. Kesho ni vita, wakapata na usingizi. Wewe uko na safari, siku ya pili ukawa usingizi kupata. Leo na adui wako hapo, mapiki mataka kupigana, kupata na usingizi, hata habari unaona. Ni rehema ya Mwenyezi Mungu. Sasa kule Magoreshi kukatokea suri tofauti mbili tatu, wapigane wasipigane. Utba akawazunguka na Hakim bin Hizam. Hawa ni katika masanadini Quraish. Hakim bin Hizam akamwambia Utba, vita hivi si sababu si Hadrami ndio alikuwa. Kwa nini basi kukuidia wewe tukaata hivi vita? Maana ina haja sisi kwa sisi ndio vita. Ingalau kuna ndugu wa huyu na ndugu wa huyu kupigana na nini, wakaona ni fikra nzuri, wakaitisha jamani, leo ni msafara mshapita. Abu Sufyan tunamwambia ameelekea zake Maka, mali intact, na ikiwa ni kwa sababu ya dia ya Ibn Arabi, mimi na ndugu wangu akaitwa ndugu yake, lakini Abu Jahl ana nguvu za Ibilisi, akakataa kabisa, akapeleka kumwoga. Ingawa bila chama haiwezekani. Akatoa mtu kuja kuangalia Waislamu wako vipi. Baada ya wakati ndio mtu alikuja kawaangalia, kawaona watu ni kidogo, akarudi akamwambia mgewaona watu yale mambo yao tahmilul manaya yamechukua maombi, wako tayari kama simba la kuja. Hatuwezi kuua mtu mmoja bila ya wao kutua watatu, si jambo la rahisi. Abu Jahl sababu wanakusi mtume akapeleka jamaa kuingia Aishi ili angalie ile vita juu ile Aishi leo msikiti ile baba ni kuona msikiti na ili vita kuendelea kwa yeye kusema mpaka kwa sababu sasa kesho
yawm al-taqal jama'an, makuti mawili yatakapopambana, siku kubwa sana, mpaka malaika kushuka, si mchezo. Wakati wa mitume mwingine alikutoka malaika mmoja huku kumeteremka alafu min almalaikati mudhibin, na pengine 5,000. Jibril ametoka na watu 1,000 ameteremka nao. Yote ni ile utukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jana kesho ya Badri utaangalia picha yako kwa takal jamaa kupambana na majeshi mawili. Kisha tuangalie baada ya Badri kulitokea nini. Allahu Rasulullah